ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठा 74। ज्ञान और अज्ञान संबंध ठाकुर यही परिच्छेद आहुरी विशद भाव कहते आमे साधारण बुद्धि रे जहाकू अज्ञान कहू ठाकुर सही दृष्टि देखती ना। तांक दृष्टि रे ईश्वर को जानिबार नाम ज्ञान एवं तांको न जानिबार नाम अज्ञान। ठाकुर डाक्तर को कहते देख अहंकार न गले ज्ञान हुए नहीं। मुक्त हेबि केबे मु जीव जेबे। मु और मोर यही दुईटी अज्ञान, तुमे और तुमर यही दुईटी ज्ञान। जी ठीक भक्त से कहे हे ईश्वर तुमे कर्ता, तुमे ही सबु करुछ, मु केवल यंत्र, मते जेपरी कराओ सेपरी करे। एहा परे ठाकुर श्रीरामकृष्ण अहंकार कथा कहते जो माने किछि बहीपत्र पढ़ी सेमानंकर स्वभावतः अहंकार आसी जुटे। ठाकुरंक साथी ईश्वरीय कथा होइथिला से कहती से सबू मु जाने। ठाकुर कहते जी जाने से कौन प्रचार करी बुले जे से जाने, अर्थात से सेतेबेले चुप हो जाए। गोटे श्रेणीर लोक अछंती जो माने टिके पढ़ाशुना करी सेमानंकर पांडित्य देखाइबा पई व्याकुल हुअंती। सेमाने जो प्रश्न करती ताहार उद्देश्य जानिबाकू चाहिबा नुहे, सही प्रश्न माध्यम रे कथा कहिबार सुजोग करिनेबा। एमानंकर कहिबार व्यवस्था शुणिबार नुहे, कहिबा काहीकि निजर पांडित्य प्रदर्शन पई। आक्षेप करी कहउछंती जी बाबू से कौन कहे मु बाबू, अन्य माने कहती से चुप करी थांती। एही अहंकार प्रसंग रे कहउछंती काली मंदिर जड़े मेहंत राणीर जो अहंकार ताहा देहरे गोटे दुईटी अलंकार थिला, अर्थात अहंकार करिबा भली किछि नाही। ता सत्ते सामान्य जेतिकी अछि सत्ते जेपरी केवल तार अछि अन्यर नाही। मने करी एही अहंकार। ठाकुरे अहंकार देखिले विरक्त हेउथिले। अनेकंकु कहउथिले अहंकारर ढीप। ढीप हैला उच्च जगह जेउठारे जल जमे नाही, सेठारे उपदेश काम करे नाही। उपदेश प्रदान करिवा समय रे क्षेत्र आधार विचार करिदेबाक हुए। सेथिपाई गीतारे भगवान कहिछंती इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूष विवाच्यं न च मां य अभि असूयते। एही तत्वज्ञान जी तपश्चर्या करिनी, जी अभक्त ताकू दियो नाही, जी शुणिबाकू चाहे नाही ताकू कुह नाही, पुणी जी भगवत विद्वेषी ताकू दियो नाही। यह कौन पक्षपात? ताहा नुहे। विचार करि देवार कारण उपदेश काहा पाखरे फलप्रद हेब ताहा देखिबा प्रयोजन। जहार ग्रहणर आकांक्षा नाही, जी एपरी अभिमानी जे ता भितरे आउ किछि प्रवेश करे नाही, ताकू कही लाभ नाही। जीशुख्रीष्ट कटु भाषा कहिछंती डू नॉट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। ओडिया रे कहा जाए घुसुरी को पाचिला कदड़ी। बाइबल रे कहउछंती घुसुरी पाखरे मुक्ता बुणी लाभ नाही। घुसुरीर प्रीति विष्ठारे मुक्तारे नुहे। मुक्तार मूल्य से जाने नाही, सुतरां ग्रहण करि पारिबो नाही। शास्त्र सेथिपाई अधिकारी विचार करी तत्वज्ञान प्रदान करिबाकू कहिछंती। जिए दरिद्र ताकू धन देव, जिए धनी ताकू धन देई कौन हेब। जहार रोग होइछि रोगर अनुभव अछि ताकू औषध देले काम हेब। जहार रोग नाही बा जिए मने करे रोग नाही ताकू औषध देई कौन हेब। से औषधर मूल्य बुझे नाही। सेथिपाई शास्त्रर विधान होउछि अधिकारी विचार करी उपदेश देवा उचित। जो माने अधिकारी सेमानंकर ही सिद्धि, सेमानंकर ही फल प्राप्ति हुए। अनेक समय आमे मने करू जो मानकर अध्यात्म ज्ञान अछि सेमाने काहींकि समस्तंको वितरण करती नाही। वस्तुतः प्रकृत ज्ञानी समस्तंको पई ज्ञान भंडार उन्मुक्त करी रखिछंती, किंतु नेबार लोक केउठी? ग्रहण करिया पई केही नथिले
ଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହେଲେ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ, କଦର୍ଥ କରାହେବ। ସମାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଓ ବିରୋଚନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ବିରୋଚନ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ବିଚାର କରି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର କାମ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋରୁ ଚରାଇବା, ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କଠୋର ପରିଶ୍ରମର କାମ ଦେଉଥିଲେ। ଗୁରୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର କାମ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଧର୍ମ ଉପଦେଶରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇଗଲେ। କେତେକ ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଅନାବନା ଗଛ ସେସବୁ ମାରିଦେଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କିଛି କର୍ଷିତ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଠାରେ ଫସଲ ହେଲା। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣର ପରିପନ୍ଥୀ ରୂପରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ହୋଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଗଣିତ ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ପଦେ କଥାରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଏ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ମନର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛଡ଼ା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଶୁଶ୍ରୂଷୁ ନୁହେଁ, ବିନୟୀ ନୁହେଁ, ସେବା ପରାୟଣ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କହିବ ନାହିଁ। ବିନୟୀ କାହିଁକି? ନା ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ। ସେବା ପରାୟଣ ହେଲେ ଗୁରୁକୃପା ଲାଭର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାସିକ ବେତନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ହୁଏ। ସେବା ପରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର କରିବା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ମେନ୍ ମେକିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ଏଜୁକେସନ୍। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୁଏ, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେମାନେ କେବଳ ଅଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ କୁଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ଆଦର୍ଶରେ ଆସ୍ଥାହୀନ ହୋଇ ଆମେମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରାଇଛେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇବା କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ଆଦି କରି ନୂଆ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉ, ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସହଜଲଭ୍ୟ ହେଉ, ଏହା ଯେପରି ଆଜିର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଏଥର ଶ୍ୟାମ ବସୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପାପର ଶାସ୍ତି ଅଛି ଅଥଚ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କି ପ୍ରକାର କଥା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଠେ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବି? ଭଗବାନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କର୍ମର ଭଲମନ୍ଦ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ଆସି ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କର୍ମ କରେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭକ୍ତା? ମୁଁ କର୍ମ କରିନାହିଁ ଅଥଚ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏହା ତ ବ୍ୟାଘାତ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ କଥା। ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମ, ତାହାର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ କିପରି ହେବି? କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନ ହେଲେ ଭୋଗର କର୍ତ୍ତା ହେବି କେମିତି? ସୁତରାଂ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛି ସିଏ ଭୋଗ କରିବ। ଠାକୁରେ କଙ୍କିର ପଛପଟେ କାଠି ଗୁଞ୍ଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ରାମ, ତୁମେ ନିଜର ଦୁର୍ଗତି ନିଜେ କରିଛ। ଯିଏ କାଠି ଗୁଞ୍ଜିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ, ଯିଏ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ, ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେ ହିଁ ଭକ୍ତା। ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୋଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୋଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗପ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋହତ୍ୟାର ଗପ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକ ଜଗତରେ ବିରଳ। କାରଣ ମୁଁ କରିଛି, ପ୍ରଶଂସା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଜୟୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ସେହି ଅଭିମାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଦେବତାଗଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିମାନ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିଛି, ସେ ନିଜକୁ ଅଭକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ କହୁ ଆମେ କର୍ମ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯେପରି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛୁ ଓ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଛୁ, ଏପରି ଅଧା ଅଧି ଭାଗ ଚଳେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଆଉ ଏତେ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମନେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁମର କିପରି ବଣିଆମାନଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି? ଏ କଥାରେ କାଳେ କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି, ବଣିଆମାନଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ହିସାବୀ ବୁଦ୍ଧି, କାଲକୁଲେଟିଂ ବୁଦ୍ଧି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଫଳ ବିଚାର କରି ଲାଭ କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହିସାବରେ ତୋର କାମ କ'ଣ? ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ୍ବ ଖାଇଯା। ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱର ସାଧନା ପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କିପରି ଭକ୍ତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ଏତେ କଥାରେ କାମ କ'ଣ? ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ମଦରେ ତୁମେ ମାତାଲ ହୋଇପାର। ସୁଣ୍ଡିର ଦୋକାନରେ କେତେ ମହଣ ମଦ ଅଛି, ସେ ହିସାବ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ସେତିକି ନେଇ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉ। ଭଗବତ ସାଧନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କିପରି ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଶରଣାଗତି ହୁଏ, ତାହାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଶରଣାଗତିର ଭାବ ନଥିଲେ ଏପରି ବିଚାର ଆସେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରର ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଓଜନ କରି ଦଶତ୍ରୁଟି ବିଚାର କରୁଛୁ, ସତେ ଯେପରି ଆମେମାନେ ସେହି ବିଚାରର କର୍ତ୍ତା। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅକିଞ୍ଚିତକରତ୍ୱ ନ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ବିଶେଷ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିପାର। ବିଚାର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାର ଅର୍ପଣ କର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭାର ଦିଅ। ସତ୍ ଲୋକକୁ ଯଦି କେହି ଭାର ଦିଏ, ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରେ? ପାପର ଶାସ୍ତି ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ତାହା ସେ ବୁଝିବେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା। କଲିକତାର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷମ୍ୟ ଦୋଷ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣକୁ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶଳାଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଭିତରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଦେଖୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରୁ। ବାଇବେଲରେ ଅଛି, ଗଡ୍ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ରୂପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଗଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକୃତି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିଛି। ଆମେମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କହୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ରୋଗ ହୋଇ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ଜାଣ? ଏହି ରୋଗ ଦେଖି ଅନେକ ପଳାଇଯିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଠାକୁରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ କରିବେ? ଯବନରାଜ ଯେତେବେଳେ ନଚିକେତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ, ନଚିକେତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଜୀବ ଥାଏ? ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଯମ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଚ ଜୀବ ଶରଦ ୟାବତ୍ ଇଚ୍ଛସି। ତୁମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଭୋଗ ସୁଖରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମରଣଂ ମା ଅନୁପ୍ରାକ୍ଷୀ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ। ଦେବତାଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ଦେବୈରତ୍ରାପି ବିଚିକିତ୍ସିତଂ ପୁରା।
ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବ? ତୁମେ ବାଳକ ସେ ସବୁ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ ନାହିଁ। ବାଳକ ନଚିକେତା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାହା ଅନେକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇପାର ବୋଲି କହୁଛ, ତାହା ହିଁ ଦିଅ। ତୁମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଉଭୟ ଲୋକରେ ସୁଖରେ ରଖିବେ। ପାର୍ଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ, ପୁଣି ମୁକ୍ତି କାମନା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଚାହିଁବା ଆଦୌ ନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆମର ଏତେ ଅଭାବ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗି ନେଇ ଆସନା। ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସୁଦାମା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ସୁଦାମା ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚାତୁରୀର ଶେଷ ନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସଖା, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେତୋଟି ଖୁଦ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୋଜି ନେଇ ତାହା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପ୍ୟାୟନରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାହା କୁହାହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଣିଥିଲି। କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଭାବି ସୁଦାମା ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ପୁରାଣରେ ସର୍ବତ୍ର ଯେପରି ହୁଏ। ସୁଦାମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଗତି ଦୂର ହେଲା। ସେ ଫେରିଆସି ନିଜର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରାସାଦ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ନେଇଗଲେ। ସୁଦାମା ବିସ୍ମୟରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ କାହାର ଘର? ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ ସଖା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।